Before we kickstart this function, I would like to quote, "If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader." On behalf of the Legal Literacy Club of MMBA, it gives me an immense pleasure and great joy to welcome you all for the third session of our club's lecture on the topic, Glimpses of Indian Succession Act. Nothing can be assuring and heartwarming than the affectionate word welcome. May I now request our chairman of Legal Literacy Club, Mr. N. Dilip Kumar, to deliver the welcome address. Good evening to one and all. I extend my warmest welcome to Honorable Mrs. Justice S. Srimati, who has consented, despite her busy schedule, to come down and be a part of this function. And I went with our legal team to invite her ladyship to this function. And there was no single millisecond of hesitation in her mind. By the time we completed our request, the words from her mouth came that, "Vandarempa." The affection and love that her ladyship extends towards the bar, and particularly towards the younger members of the bar, it is quite overwhelming, I would say. I am really happy that we have such a motherly figure in her ladyship, Honorable Mrs. Justice S. Srimati. I thank my warmest welcome to her lordship. And the hero of the day, our own senior, Mr. A. Arumugam, sir. Sir, I welcome you to the function. It is you who has pulled the gathering today, and it is your words that everyone is eager to listen to today. I welcome you, sir, and I extend the warmest of the welcomes to our senior advocate, Madam Krishnaveni, and our President, Sir, Mr. Srinivasa Raghavan, sir, and our newly designated senior advocate, Sir, Mr. T.S.R. Venkatraman, sir, and our senior members of the bar, Balakrishnan, sir, Nadarajan, sir, our own brother, Kumaravel, sir, and I extend my warmest welcome to one and all. I welcome all the younger members of the bar, as well as Tyagarajan, sir, Prabhu, and everybody, Rajkumar, sir. I really welcome you all to the function. It is really going to be a wonderful session. You all know, people who have enjoyed the wit and humor of Arumugam, sir, will ever remember that sunshine. It is moment of sunshine that he brings into every dialogue that he passes on. He lights up the moment and lights up the environment immediately. And he had a quick comment to everything. Even though he said, "My eyesight is poor and my memory is even poorer. And the moment I remove my glasses, everything looks alike." So that is how he spontaneously responds to all the handicaps or difficulties that he faces even in his day-to-day life. He takes everything in a lighter way and he keeps moving on. His presence among the members of the bar every day is a cherishable moment for all you younger members. Please remember it. Whenever you have an opportunity, please give your time and interact with sir. Try to learn from him. And you will not be astonished if I say you that he was given the warmest of the farewell by his bar, Valliyur bar, which bid a warmest farewell to him. It was like a king who was being sent off to a higher pedestal. That is the farewell that he was given. It is our cherishable moment that we have him among us, amidst us. And it is high time we celebrate him, we start celebrating him. I welcome you, sir, and I welcome our press and media and everyone. My member, Mr. Jarin, who is watching over, looking if everybody is attentive or not. Thank you all, Mr. Kannan, welcome you. Please, sir, I extend the warmest welcome to everyone and all. Thank you. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. May I request the chairman of Legal Literacy Club, Mr. N. Dilip Kumar, to honor Honorable Mrs. Justice S. Srimati by giving a minute. Thank you, sir. Thank you, Lordship. Thank you, sir. Thank you, Lordship. May I request the coordinator of Legal Literacy Club, Mr. R. Saravanan, to honor our guest speaker, Advocate
Mr. A. Armugam by giving a memento. Thank you, sir. I am happy to share that the hero of today's lecture, Advocate Mr. A. Armugam sir, is donating books to our association in memory of his beloved wife for her birthday. May I now request Advocate Mr. A. Armugam sir to hand over the books to Honorable Mr. Justice S. Srimati. May I now request Honorable Lordship to kindly hand over the said books to our librarian, Mr. M. Prabhu. It's our great honor to have Honorable Mrs. Justice S. Srimati with us for today's function. We have personally admired by Lordship's sincerity and commitment with which Lordship has discharged her duties as an advocate and now as a judge also. We have also admired our Lordship's gentility, simplicity, sincerity, hard work, and unflinching dedication towards her work in delivering justice. May I now request Honorable Mrs. Justice S. Srimati to share few words with us. Welcome. என்னை பற்றி ஏதோ நிறையா சொன்னாங்க, அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. நான் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்திருக்கேன். 2004 இந்த கோர்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ஐ ஹவ் சீன் ஆர்மம் சார். அன்னிலேருந்து நான் அவர்கிட்ட ஏதாவது கற்றுக்கணும்னு நினப்பேன், ஆனால் இது நாள் வரைக்கும் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல. அதனால் நான் இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்திருக்கேன். நான் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு நோட் புக் கொடுங்க, நான் நோட்ஸ் போட்டுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அவரோட நாலேஜ் இன் சிவில் சைட் அன்கம்பேரபிள். ஸோ யூ ஹாவ் டு லேர்ன். யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் தெரியுறீங்க, நீங்கள் கண்டிப்பாக அவரோட இதை லேர்ன் பண்ணிக்கணும். எப்பெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்குதோ அவரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த ஸ்பான்டேனியஸாக அவர் ஜோக்கும் அடிப்பார். I am so happy to be here. Let us listen to Arumam sir. Thank you, Lordship. Now, it's my privilege to invite the one who is known for cordial and admirable personality, and also he is known for having abundant knowledge in civil side. May I now request our guest speaker, Advocate Mr. A. Armugam, to enlighten us on the topic Glimpses of Indian Succession Act. Dear President, dear friends, my dear Srinivasa Raghavanji, Her Ladyship Justice Srimati J. Senior Advocates Balakrishnan, T.S.R. Venkatramanan and others, and other advocates. I am happy to be present before you. We will go to the topic. Indian Succession Act. இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்டும் சக்சஷன் ஆக்டும் ஒன்றா இல்லையானே சில பேருக்கு சந்தேகம் வந்துட்டு. ஹிந்துக்குன்னு தனியாக ஒரு சக்சஷன் ஆக்ட் இருக்கு, ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் 1956. இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்டில் சில பிரிவுகள் இந்துக்களுக்கும் அப்ளை ஆகும், சில பிரிவுகள் அப்ளை ஆகாது. இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்ட் நமக்கு தெரிந்திருப்பது, அடிக்கடி தெரிந்திருப்பது உயில் சம்பந்தப்பட்டது தான். ஹவு டு ரைட் அ வில், வாட் ஆர் தி நெசசரி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ், தே ஹவ் பீன் கிளியர்லி ஸ்டேட்டட் இன் இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்ட். வில் ஹாஸ் டு பி அட்டஸ்டட் பை 2 witnesses. யூ நோ இட். அட்டஸ்டேஷனுக்கு டெஃபினேஷன் சக்சஷன் ஆக்ட்லையும் இல்லை, எவிடன்ஸ் ஆக்ட்லையும் இல்லை, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல தான் இருக்கு. வில்லை எழுதி வைப்பவர் எக்ஸிக்யூட்டார் அல்ல, எக்ஸிக்யூட்டன்ட். எக்ஸிக்யூட்டன்ட் என்று சொல்பவர் தான் வில்லை எழுதி வைப்பவர். எக்ஸிக்யூட்டார் என்ற சொல் வில்லின் சில சரத்துக்களை நிறைவேற்றுபவர். எம்ஜிஆர் உயில் எழுதி வைக்கிறார். அந்த உயிலில் காது கேட்காதார் பள்ளிக்கூடத்துக்கு இதெல்லாம் செய்யணும், இந்த அநாத இல்லத்திற்கு இதெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்றார். இந்த பணிகளை எனக்காக அட்வொகேட் என்.சி. ராகவாச்சாரி செய்வார்னு சொல்றார். எம்ஜிஆர் இஸ் தி எக்ஸிக்யூட்டன்ட் ஆஃப் தி வில் அண்ட் அட்வொகேட் ராகவாச்சாரி இஸ் தி எக்ஸிக்யூட்டார் ஆஃப் தி வில். இந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்புறம் வில்ல ஒரு
எழுத்துக்காரர் எழுதுறாருல, he is called the scribe. இந்த டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சு. எக்ஸிக்யூட்டன்ட்னு சொல்லிட்டேன். ஆம்பளையா இருந்த எக்ஸிக்யூட்டன்ட், பொம்பளையா இருந்த எக்ஸிக்யூட்ரிக்ஸ். ஆம்பளையா இருந்த எக்ஸிக்யூட்டன்ட், பொம்பளையா இருந்த எக்ஸ்ட்ரிக். அட்டஸ்டேஷன் என்ன? எக்ஸிக்யூட்டன்ட் கையெழுத்து போடுவதை அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் பார்க்க வேண்டும். அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் கையெழுத்து போடுவதை எக்ஸிக்யூட்டன்ட் பார்க்கணும். ரெண்டும் சைமல்டேனியஸா நடக்கணும். சில சமயத்தில் அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் எக்ஸிக்யூட்டன்ட் கையெழுத்து போட்டான்னு எக்ஸிக்யூட்டன்ட் சொன்னதை கேட்டு கூட கையெழுத்து போடலாம். ஒன்று நேரில் பார்க்கணும், அல்லது எக்ஸிக்யூட்டன்ட்டே சொல்லுவார் நான் கையெழுத்து போட்டான்னு சொல்லுவார். அதை நம்பி அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் கையெழுத்து போடலாம். திஸ் இஸ் அட்டஸ்டேஷன். அட்டஸ்டேஷனுக்கு எவிடன்ஸ் உடையில கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நெசசரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபில்லப் ஆயிடும். If necessary requirements are absent in evidence, என்ன நினைக்கிறாங்க? சில கோர்ட்ல will is not proved எழுதிடுறாங்க. இவர் அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் என்று சொன்னால் மட்டும் பத்தாது, the factum of attestation has to be clearly established in evidence. அது இல்லை என்றால் ஒப்புக்கொள்வது இல்லை. சில கோர்ட்ல அட்டஸ்ட் பண்ணாருன்னு சொன்னா போதுன்னு சொல்ற ஆட்களும் இருக்காங்க. அடுத்தது இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியம். இஃப் வில் இஸ் அக்செப்டட் ஆர் டினைட், வில்லை எதிரி ஒப்புக்கொண்டாலும் ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டாலும் வில்ல ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறாங்க. ஒரு அட்டஸ்டிங் விட்னஸை விசாரிக்கணும். ஒரு அட்டஸ்டிங் விட்னஸை விசாரித்து உயிலை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள். இட் இஸ் a statutory requirement. இட் இஸ் a statutory requirement. இப்ப வாங்க, வில்லை பிரதிவாதி மறுக்கவில்லை. அப்படி இருந்தும் வாதி ஒரு ஆளை வைத்து விசாரிக்கணுமா விசாரிக்க வேண்டாமா? என்னங்க, இஸ் தர் எனி ஆன்சர்? கண்டிப்பா விசாரிக்க. இது தட் இஸ் தி வியூ ஆஃப் அவர் லேர்னட் ஃப்ரெண்ட் சீனிவாச ராகவன் அண்ட் மேடம் கிருஷ்ணவேணி மேடம் ஆல்சோ. பட் சாதாரண கேள்வி, எதிரியே டினை பண்ணாத சமயத்தில் அதை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது அவசியமா? There is no issue touching the point. கோர்ட் ஆர் இஷ்யூவே ஃப்ரேம் பண்ணாத இஷ்யூக்கு ஆன்சர் சொல்லணுமா? அடுத்தது இன்னொரு கேள்வி, உயில் எழுதி கொடுத்ததை எதிரி ஒப்புக்கொண்டு ஒரு சொத்தை வித்திருப்பான். எப்படிங்க? will should have been accepted by the other side and he should have sold the property in pursuance of the will. அவன் பிற்காலத்தில் வாதி எவிடன்ஸ் படி வில்லை நிரூபிக்கவில்லை என்று சொல்ல முடியுமா முடியாதா? கேள்வி. இதற்கு ரெண்டு விதமா பதில் உண்டு. 1990 கேரளா பேஜ் 226 குறிச்சுக்கோங்க. 1920 கேரளா பேஜ் 226 டிவிஷன் பெஞ்ச் தீர்ப்புல admitted fact need not be proved, therefore such a will need not be proved ன்னு சொல்றாங்க. இதே தீர்ப்பு மோகன்ராம் தீர்ப்பு 2008 1CTC பேஜ் 130 admitted will need not be proved, நாம அதை எடுத்துக்கிடலாம் சொல்றாங்க. காரணம் இஷ்யூவே இல்லை, அப்புறம் எப்படி எவிடன்ஸ் விட ஏத்துக்கிடலாம்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் a $1 million question. ஆனா இப்ப predominant view என்னன்னா, despite the admission a party is bound to prove the will. என்னதான் டிவிஷன் பெஞ்ச் தீர்ப்புல சொன்னாலும் மோகன்ராம் தீர்ப்புல சொன்னாலும் அதெல்லாம் சட்டம் கிடையாது. நீங்க வில்லை ப்ரூவ் பண்ணித்தான் ஆக வேண்டும் என்று மிக பெரும்பாலான சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பும் நம்ம தீர்ப்பும் சொல்லுது. அப்படி சொல்லுது. அதனாலதான் சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன சொல்றாங்க, அட்மிட்டட் ஃபேக்டா இருந்தா கூட யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ் தி வில் ஆஸ் பர் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் பை எக்ஸாமினிங் அட்லீஸ்ட் ஒன் அட்டஸ்டிங் விட்னஸ். சரி, ஒரு அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் விசாரிச்சா போதும், ரெண்டு பேரையும் விசாரிக்க வேண்டாம். சரி, அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் செத்துவிட்டான், என்ன பண்ண? சரி, somebody knowing the signature of deceased attesting witness மட்டும் விசாரிச்சா போதுமா? அவனை மட்டும் விசாரிச்சா போதுமா? போதாது. என்னன்னா நீங்க ரெண்ட ப்ரூவ் பண்ணணும்.
ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆஃப் தி அட்டஸ்டிங் விட்னஸையும் ப்ரூவ் பண்ணணும். அத்துடன் எவிடன்ஸ் விடுற ஆளு எனக்கு எக்ஸிக்யூட்டன்ட்டுடைய சிக்னேச்சர் தெரியும்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். எக்ஸிக்யூட்டன்ட்டுடைய சிக்னேச்சரையும் ப்ரூவ் பண்ணணும். அட்டஸ்டிங் விட்னஸுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் சிக்னேச்சரையும் ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்பந்தான் இட் இஸ் வேலிட். வில்லுக்கு அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் தேவைன்னு சொல்லிவிட்டோம். There are certain important points regarding Indian Succession Act. Indian Succession Act deals with Indian Christians and Christians also. சரி, இந்தியன் கிறிஸ்டியனுக்கு ஒரு டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டெஃபனிஷனை படிச்சா நீங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டுருவீங்க. The definition is stated in section 2D of Indian Succession Act. Indian Christian means a native of India who is or in good faith claims to be of unmixed Asiatic descent and professes any form of Christian religion. ஒரு அன்மிக்ஸ்டு ஏசியன் டிசென்டா இருக்கும். ஆசிய மனிதனின் வழியில் தோன்றியவனாக இருக்கணும். இதை எப்படி கண்டுபிடிக்க? இவன் ஆசிய வழியில வந்தானா, ஐரோப்பிய வழியில வந்தானா, ஆப்பிரிக்கன் வழியில வந்தானான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க? அவன் சொன்னா போதும். இந்த லைனை பாருங்க, அந்த வரி ரொம்ப முக்கியம். அன்மிக்ஸ்டு ஏசியாட்டிக் டிசென்ட் who is or who in good faith claims to be. அவன் சொன்னாலே போதும், அவன் சொல்லுவதை கேட்டுக்கொள்ளணும். சரி, இப்ப வாங்க, இந்தியன் கிறிஸ்டியனுக்கும் கிறிஸ்டியனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஆங்கிலோ இந்தியன் இஸ் a கிறிஸ்டியன். அவன் அன்மிக்ஸ்டு ஏசியாட்டிக் இது டிசென்ட் கிடையாது. அவனுடைய ஒரு அப்பா ஐரோப்பிய வழியில் இருந்து வந்தவர், இங்கிலாந்திலிருந்து வந்தவர். அதனால an Anglo-Indian is not an Indian Christian. சரி, இந்த வித்தியாசம் எதுக்குங்க? இந்த வித்தியாசத்திற்கும் இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்டுக்கு என்ன சம்பந்தங்கிறது தான் முக்கியம். இந்தியன் கிறிஸ்டியன் எழுதிய வில்லுக்கு புரபேட் அவசியம் இல்லை. அப்படின்னா வெறும் கிறிஸ்டியன் எழுதின வில்லுக்கு புரபேட் அவசியம். டு யூ கேட்ச் தி பாயிண்ட்? ஒரு ஆங்கில இந்தியன் இன்னைக்கு ஒரு வில்லு எழுதி வைத்தால் புரபேட் அவசியம். ஒரு சாதாரண கிறிஸ்டியன் எழுதி வைத்த உயிலுக்கு புரபேட் அவசியம் இல்லை. செக்ஷன் 213 of the Indian Succession Act lays down that probate is unnecessary for a will executed by Indian Christian or Hindu. ஹிந்துவோ அல்லது இந்தியன் கிறிஸ்டியனோ ஒரு வில்லை எழுதி வைத்தால் புரபேட் அவசியம் இல்லை. ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் ஒரு வில்லை எழுதி வைத்தால் புரபேட் அவசியம். சரி, ஆங்கில இந்தியனே கிடையாதுன்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது. காரணம், நம்ம கோர்ட்ல ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் உமன் இருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அதான் ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் உமன் இருக்காங்க. ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் ரொம்ப பேர் இருக்காங்க. எங்க இருக்காங்க? எங்க ரயில்வேஸ்ல தான் இருக்காங்க. ரயில்வேல வேலை பார்க்கிற எல்லா இன்ஜின் டிரைவரும் ஆங்கில இந்தியன்ஸ் தான். அதனால கோல்டன் ராக் என்று ரயில்வே எம்ப்ளாயால் சிலாயித்து கூறப்படும் பொன்மணியில் வேலை பார்க்கிற எல்லா ஆங்கிலோ இந்தியன் எழுதுகிற வில்லுக்கும் எது தேவை? புரபேட் தேவை. புரபேட் அவசியம். சரி, இப்படி ஒரு டெஃபினேஷன் இந்தியன் கிறிஸ்டியனுக்கு இருக்குன்னு யாருமே கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியும். சரி, அப்புறம் ஒரு 2 வார்த்தை நீங்க கற்பனையே பண்ணி பார்க்குங்க. இப்படி 2 வார்த்தைகள் சட்ட புத்தகத்தில் இருக்கும்னு நீங்க நினைச்சே பார்க்க முடியாது. ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமாங்க? கசின் ஜெர்மன் ஒரு வார்த்தை. கசின் ஜெர்மன் என்ற வார்த்தைக்கும் இந்தியன் செக்ஷன் ஆக்டுக்கு எனக்கு சம்பந்தம்? அப்படி ஒரு வார்த்தை, அப்படி ஒரு வார்த்தை ஷெட்யூல்ல இருக்கு. மாமா பையனுக்கு பேரு கசின் ஜெர்மன் எழுதியிருக்கு.
அப்புறம் செகண்ட் ஜெர்மன் ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அதுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் டெஃபினேஷன் ஷெட்யூலில் கொடுக்கப்பட்டது. இதெல்லாம் நம்ம கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாது. இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்ட்ல மட்டும் இல்லைங்க, முஸ்லீம் லாவிலையும் சில வார்த்தை உங்களால கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாது. முஸ்லீம் லாவில் ட்ரூ கிராண்ட் ஃபாதர், ஃபால்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர்னு இருக்கு. ட்ரூ கிராண்ட் ஃபாதர், ஃபால்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர். அது என்னையா ஃபால்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் எப்படியா வந்தான்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும். அப்பாவுடைய அப்பா ட்ரூ கிராண்ட் ஃபாதர், அம்மாவுடைய அப்பா ஃபால்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர். இதுக்கு எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் உங்கள? எனக்கே தெரியாது. நானே ரீசெண்டா படிச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இந்த இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்ட பத்தி ஜுடிஷியல் அகாடமியில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜுக்கோ சப் கிளாஸுக்கோ ஒரு சப்ஜெக்டஸ்க்கு கிளாஸ் எடுத்தேன். எடுக்கல இதை படிக்கல தான் ஐ வாஸ் அஸ்டானிஷ்ட் பை தி கியூரியஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் contained in the Indian Succession Act. சரி, now we will consider the position of mother under Hindu law, Christian law and Mohammedan law. சரி, அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்னு அவையார் சொல்லிட்டார். இது ஒரு பிரேயரும் கூட. இந்த அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒன்றை காமிக்குது. என்ன தெரியுமாங்க? ஔவையாராலேயே சான்ஸ்கிரிட் இல்லாம எழுத முடியாது. ஔவையாரையே சான்ஸ்கிரிட் இல்லாம எழுத முடியாதுன்னு காமிக்கும். சரி, ஹிந்து லாவில் மதர் வந்து கிளாஸ் 1 ஹேர் along with son, daughter, widow or husband. எப்படி? mother is a class 1 ஹேர், she inherits the property along with sons, daughters and widow. ஆக்ட் வருவதற்கு முன்பு பார்லிமெண்ட்ல அந்த ஆக்ட பில்லுன்னு சொல்லுவாங்க. பில் ஆஃப்டர் பாசிங் பிகம்ஸ் அன் ஆக்ட். முதல்ல பில்லு. அந்த பில்லுல அம்மா வந்து கிளாஸ் 1 ஹேர் கிடையாது, கிளாஸ் 2 ஹேர் தான். எப்படி? பில்லுல அம்மா வந்து கிளாஸ் 1 ஹேர் கிடையாது, கிளாஸ் 2 ஹேர் தான். When the bill was discussed, our Prime Minister Jawaharlal Nehru rushed to the house stating, what nonsense, mother is excluded from class 1, that is wrong. நேரு கொதிச்சு எழுந்துட்டார். நேருவுக்கு எம்ஜிஆர் மாதிரி அம்மா பாசம் அதிகமா வந்துட்டு அவர் கொதிச்சு எழுந்துட்டார். உடனே நேருவே கொதிச்சு எழுந்துட்டாருன்னு பார்லிமெண்ட்ல அம்மாவை கிளாஸ் 2 ஹேர்ல இருந்து கிளாஸ் 1 ஹேர் ஆக்கிட்டாங்க. பட் புவர் அன்பார்ச்சுனேட் ஃபாதர் கிளாஸ் 2 ஹேரா இன்னைக்கும் தொடர்ந்துட்டு இருந்துட்டு வர்றாரு. எப்படி? டெஸ்பைட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் தி ஹிந்து செக்ஷன் ஆக்ட் இன் தி இயர் 2005. 2005 ஆக்ட்லையும் இதை மாற்ற விட்டான். சரி, ஹிந்து லாவில் இது. முஸ்லீம் லாவில் மதர் இஸ் அ லீகல் ஹேர் த்ரூ அவுட். அதுல பிரச்சனையே இல்லை. கிறிஸ்டியன் லாவில் தாங்க வேடிக்கை. கிறிஸ்டியன் லாவில் வாட் இஸ் தி பொசிஷன் ஆஃப் மதர் அண்டர் இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்ட் பெர்டைனிங் டு கிறிஸ்டியன்ஸ்? ஒரு செத்துப்போனவனுடைய அம்மாவுக்கு உள்ள இடம் என்ன, மரியாதை? மதர் இஸ் நாட் தி கிளாஸ் 1 ஹேர். மதர் இன்ஹெரிட்ஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி only in the absence of son, daughter, widow or husband. Mother is a class 2 hair. Mother inherits the property only in default of class 1 hair. ஆமா, mother and father are equally, they jointly. இது எப்ப குழந்தைங்க இருக்கக்கூடாது. இன்னும் சில வேடிக்கையான ப்ரொவிஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக்ஷன் 97 ஒண்ணுங்க. ஒரு பில்லில் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கிராண்டட் டு ஏ அண்ட் ஹிஸ் சன்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கிராண்டட் டு ஏ அண்ட் ஹிஸ் சன்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டி யாருக்குங்க கொடுத்திருக்கு சொல்லுங்க? ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கிராண்டட் டு ஏ அண்ட் ஹிஸ் சன்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டி யாருக்கு கொடுத்திருக்கு? ஏக்கு மட்டும்தான் கொடுத்திருக்கு, சன்ஸுக்கு கிடையாது. செக்ஷன் 97 ஸ்டேட்ஸ், ஈவன் தோ it is expressly stated in the deed
that property is given to A and sons, it means property is granted to A to the exclusion of sons. ஆமா. அப்புறம் ஏன் செத்து போன பிறகுதான் அவங்க குழந்தைங்க கொண்டாடுவாங்க. இதை யாராவது கற்பனை பண்ணி பார்ப்பாங்களா? யாரும். அப்புறம் செக்ஷன் இன்னொன்று 141 ஒரு செக்ஷன், அதில் அண்டர் சர்டன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் எ பிகாஸ்ட் பை அ கிறிஸ்டியன் இஸ் இன்வாலிட். ஒரு கிறிஸ்டியனுக்கு ஒரு நெஃப்யூவோ நீஸோ உயிருடன் இருந்தா அந்த கிறிஸ்டியன் ஒரு ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஏதாவது எழுதி வைத்தால், கிஃப்ட் எழுதி வைத்தால் செல்லாம். எப்படி? ஒரு நீஸோ அல்லது நெஃப்யூவோ அல்லது சன்ஸோ இருந்திருந்தால் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஒரு ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எழுதி வைத்தால் செல்லாம். இது ஒரு முஸ்லீம் எழுதி வைக்கலாம், ஒரு இந்து எழுதி வைக்கலாம், ஒரு கிறிஸ்டியன் எழுதி வைக்க முடியாதான்னு சொல்லிட்டு that particular section 141 was struck down as unconstitutional by the court since it infringes article 14. இவ்வளவு வேடிக்கையான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. இதை தவிர ஏகப்பட்ட செக்ஷன் இருக்கு. இந்து செக்ஷன் ஆக்ட்ல ஒரு வேடிக்கையான ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. அப்பா உயிருடன் இருக்கும் பொழுது அம்மா கார்டியனா இருக்கக்கூடாது. மதர் கேன் ஆக்ட் அஸ் அ கார்டியன் only in default of father னு இருந்தது. ஆனால் that position was changed by a judgment of the Supreme Court called கீதா ஹரிஹரன் கேஸ். இந்த கீதா ஹரிஹரன் கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆகும் பொழுது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஏஆர்ல ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல இந்த ப்ளூ கலர் போட்டிருப்பாங்களங்க, அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ்லயே போட்டிருந்தாங்க இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் சொல்லி போட்டாங்க. அந்த செக்ஷன் 8 இதை ஒன்று சொல்லி that has to be read down to show that mother can act as a guardian even during the lifetime of the father if the father is reluctant to exercise his right of guardianship. நான் பண்ணலான்னு வந்திருக்கு. ஒரு முஸ்லீம் can execute a will in respect of 1/3 portion only. இது எந்த பெரிய ஆச்சரியம்னா, அவரு கிஃப்டா என்டையர் ப்ராப்பர்ட்டியும் கொடுத்துடலாம், ஓரல் கிஃப்டா கூட என்டையர் ப்ராப்பர்ட்டியும் கொடுத்துடலாம். ஆனா வில்லுன்னு எழுத ஆரம்பிச்சா 1/3 தான் எழுதி கொடுக்கும். சரிங்க, இத்துடன் முடிந்தது. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. On the eve of Pongal celebration, Tamil Club of MMBA conducted poetry competition on the topic Vanampadi alladhu Nanum Kadalithen and elocution competition on the topic Tamilum Tamilurum alladhu Tamila Tamila, which was judged by Mr. Srinivasa Raghavan, President of MMBA, Senior Advocate Mrs. Krishnaveni Madam, Senior Advocate Mr. R. Gandhi Sir, and Advocate Mr. K. Samidurai. May I now request Honorable Justice Mr. Srimadi to give prizes for the winners in the poetry competition. Third prize goes to Mr. G. Ganesh Kumar. Second prize won by 2 persons, Mrs. Nandini Priyadarshini, Mrs. Raja Prabha, staff of our High Court. First prize goes to I. Pinakash. Prizes for winners in elocution competition. Third prize goes to G. Chelian. Second prize goes to Mr. I. Pinakash. First prize goes to K. Maragadavalli. I request Honorable Lordship to give certificates for the participants in both the competition. Mr. Louis, Mr. Rumasi Mamas, Sakti Rao, Mr. Sakti Rao, Mr. Rahul, Mr. Bharati, Mr. Mohammed, Manon Mani, Mr. Muthukumar, Mr. Mohammed, Mr. Sasi Kumar, Shanmuga Priya, Mrs. Kalayarsi Bharati, Jagadishwari, Maragadavalli, Mr. Shanmuga Raja.
Thank you, Lordship. The time has come to propose the vote of thanks, for which may I request the coordinator of Legal Literacy Club, Advocate Mr. R. Saravanan, to deliver the vote of thanks. On behalf of MMBA Legal Literacy Club, I wholeheartedly express our sincere gratitude to the Honorable Mrs. Justice S. Srimati for accepting our invitation and presiding over this function. Thank you, Lord. We sincerely extend our heartfelt gratitude to the grand old legal luminary of Madurai Bench, our beloved A. Armugam, Advocate Madurai Bench, for delivering a thoroughly new and different aspects of the Indian Succession Act. I am sure that members of Bar would have enriched their knowledge on this subject from the expert deliberation of Mr. A. Armugam, Advocate Madurai Bench. Thank you, sir. On behalf of the coordinator and members of MMBA Legal Literacy Club, I thank our chairman, Mr. N. Dilip Kumar, for his stewardship and guidance in organizing this program and all programs of Legal Literacy Club. Thank you, sir. On behalf of MMBA Legal Literacy Club, I hereby acknowledge the presence of the following advocates: Mrs. N. Krishnaveni Madam, Senior Advocate; Mr. T.S.R. Venkatramanan, Senior Advocate; Mr. Balakrishnan, Sir, Advocate; Mr. P. Tyagarajan, Sir, Advocate. Thank you, sir. We thank the President and Secretary of Brothers and Sister Bar Associations. Thank you all. Finally, we thank the audience who have coming in large gatherings on this wonderful evening. I thank the President and Secretary and all office bearers of MMBA, photographer, videographers, staffs of MMBA for their support and cooperation. Hard work beats talent when talent stops working hard. Fate is what we do with our time and make our life. We extend our gratitude to Ms. B. Deepa and C. Prithviraj, who have done a wonderful job as the master of ceremony. Thank you, Ananda.